Hello everyone. So now my next topic of grammar is very important topic that is called tenses. ठीक है जी. So tenses ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ first of all I would like to tell you the about the verb. Verb ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ tenses ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ. So actually verb ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ verb in English. So now the first of all I'll tell you about the verb. That is, there are three forms generally. Like ਤੁਸੀਂ books ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, 6th 7th ਦੀ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ, you will get the forms of verb. First form, second form and third form. So if I ask the children, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ form ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ present past future, which is absolutely wrong. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲ ਹੁੰਦੇ. ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ, second is your past form, and the third is your past participle form, right? So in some books we find fourth form also. Basically there are three forms. The fourth one is the derived form. Derived मतलब first ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ first form ਦੇ ਨਾਲ ing ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, so that is called the fourth form, and its name is present participle form. First form the ing that you know we use in continuous tense. So sometimes we get the four forms also. So you can say there are four forms of verb. ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਤੇ. ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਲਾਈਕ ਵੌਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. So that is why I am putting this topic of tenses in my channel, so that आगे आप voice करांगे, narration करांगे, तो for that you should know the tenses first. Tenses थानू आने चाहिए. तो I'll tell you the tenses in that way, which is very beneficial for students. School दे बच्चों लिए, चाहे कोई IELTS कर रहा है, spoken English कर रहा है, it's very very easy to understand through this. So basically there are three tenses. अगर आप basic दी गल करिए, तो present, past, future, वर्तमान, ਭੂਤਕਾਲ ਐਂਡ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ. ਬਟ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 12 ਟੈਂਸਸ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ. ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ. ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ. बहुत घट बच्चों को ये नेम पता होता है. इफ समवेयर यू गेट दिस नेम तो कंफ्यूज नहीं होना. दैट इज द कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार प्रोग्रेशन भी चल रहा है काम, वो प्रोग्रेसिव हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है. ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦ ਥਰਡ ਟੈਂਸ, that is your perfect tense. In this also there are three tenses, present, past and future. And the fourth one is your perfect continuous tense. It also has three parts, that is present, past, future. So 4 3s are total. There are 12 tenses in grammar. So the way I am telling you is, first of all I'll tell you the present of these 4. पहला चारों दे present पढ़ावांगी, फिर चारों दे past and then the future. So first of all I am going to start with the present indefinite tense or the simple present tense. Sometimes it is called present simple tense also. हर tense दे अपने अपने rules होंगे. ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ. ਸੋ ਦ ਰੂਲਸ ਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯਾਨੀ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਹੈਡ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ. ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ. ਥਰਡ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਈ ਐਸ. ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ. ਸਿੰਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਦਾ. ਇਟ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਬॉय ਹੈ, ਗਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਊਨਸ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਰਬ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲਗਾਉਂਗੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ.
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਈਐਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਐਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਈਐਸ ਜਾਂ ਡਬਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਐਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਈਐਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ऑब्वियसली। लेकिन समझाने वाली चीज ये है कि आई एंड यू सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वाले रूल्स फॉलो करने हैं, यानी किते आई और यू आएगा उस तो बाद जिहड़ी वर्ब आएगी या दे आएगा, वी ये प्लूरल हुंदे है यानी बहुवचन हुंदे है, ज्यादा हुंदे है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਂਡ ਯੂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪਲੂਰਲ ਇਨ ਆਲ ਦ ਟੈਂਸਸ। ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਈਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸ਼ੀ ਟੀਚਸ, ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਐਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਡਬਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਐਸ ਲੱਗਣਾ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਕਲੈਸ਼ਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਸਐਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੇਅਰ ਈਐਸ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਛੱਡਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਨਾਵਾਚਕ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਔਰ ਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਆਈ ਐਂਡ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਟਿਪ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਜ਼, ਇਜ਼, ਹੈਜ਼, ਵਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਮ ਪਲੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? नो ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ नो ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਪਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ? ਐਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਪਲੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਡਜ਼। ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡਜ਼ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੂਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਆਈ ਔਰ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਲੂਰਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਈਐਸ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਰੂਲ ਫॉलो ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਐਸ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। So now we are going to make them negative and interrogative with the help of these two helping verbs. So we teach in a school, we is a plural, ਤਾਂ plural ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? do। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ s ਔਰ es ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? do। So we do not teach in a school। interrogative ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? helping verb ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। So do we teach in a school? question mark।
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਡੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਅ ਸਕੂਲ, ਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਡੂ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਯੂ ਵਾਚ ਟੀਵੀ, ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਚ ਟੀਵੀ, ਅ ਮੂਵੀ, ਸੌਰੀ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਚ ਅ ਮੂਵੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੋ these are the rules. Now how can we apply these tenses in our speaking part or in our daily routine life? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂਲਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੈਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਲਗਾਓਗੇ, ਬਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਆਈ ਗੋ ਫॉर अ वॉक एवरी डे, I get up early in the morning, then I brush my teeth, I go for a walk and I come back, I go to school. So it's very easy to explain. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਇਨ ਦ ਈਸਟ, ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦਾ? ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦ ਸਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਿੰਗੂਲਰ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਜ਼ ਉਗਣਾ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਆਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਹੂੰ, ਤਾ ਹੂੰ, ਤੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਾ ਹਾਂ, ਦੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਟੈਂਸ।